I'm okay. সো পরেরা কত আপন হয় দেখেন, আমি এখানে একটু দাঁড়াইছি, যে টয়লেটে গেছি, পানি খেলাম, এখানে একটা পানির একটা ইয়ে আছে, এই যে সো একটু পানি খেলাম। সো তারপরেও আমি, যেহেতু আমি অসুস্থ, সো ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে তুমি ঠিকঠাক আছো। যেখানে আমরা আশা করি আমাদের নিজের ছেলে মেয়েরা, আমি এখন হসপিটালে আছি, সো যেখানে আমরা আশা করি আমাদের নিজের ছেলে মেয়েরা আমাদেরকে লুক আফটার করবে, বাংলাদেশে হলে তো এটা অন্যরকম একটা বিষয়। সো অনেস্টলি আসলে আমরা যখন হসপিটালে আসি না, তখন মনে হয় যে পৃথিবীর সব মানুষ অসুস্থ। যখন আমরা এয়ারপোর্টে যাই মনে হয় সবাই যেন হলিডেতে যাচ্ছে। আসলে যেই দিকে যাই সেই দিকেই মানে অনেক 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 মানুষ। ঘরে বসে থাকলে আসলে বোঝা যায় না। সো অনেক সো বাংলাদেশের নিয়ম কানুন ডিফারেন্ট। বাংলাদেশে একটা মানুষ অসুস্থ হলে তাকে তার সন্তান ছেলে মেয়ের উপর ওকে that's okay, no worries, yeah. So yeah, it's okay. So বাংলাদেশে একটা মানুষ অসুস্থ হলে সো ওখানে দেখা যায় যে তাকে নির্ভর হতে হয় তার আত্মীয় স্বজন বা ছেলে মেয়ে, স্বামী, হাজব্যান্ড, ওয়াইফ, হুএভার। বাট ইংল্যান্ডে কিন্তু সেরকম না। ইংল্যান্ডে আপনার অসুস্থ হলে আপনি নিজেই একা, আপনি যদি কোনো রকম ফোনটা করতে পারেন সেটুকুই যথেষ্ট, এবং না করলে শুধু ডায়াল করতে পারলেও হলো। ওরা ফোনের মাধ্যমে সব কিছু করতে পারে, বুঝতে পারে এবং সব কিছু চিকিৎসা দিতে পারে। ওদের কাছে সব রেকর্ড থাকে। এখানের হেলথ সিস্টেমটা অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব দারুণ এবং অসম্ভব ভালো। আমরা তো কমপ্লিটলি একটা ফ্রি চিকিৎসা পাচ্ছি, এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত। যদি বা অনেকে নিমক খারাপ থাকে, যেই তালে খায় সেই তাল কানা করে, সেটা অন্য বিষয়। বাট আমি স্পেশালি পার্সোনালি ভেরি 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 গ্রেটফুল অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম, their all facilities I take and I use in, like as a hospital, GP, school obviously I was not here, school, but still is school is completely free, hospital is a completely free, treatment is a completely free. But yes, it's some people is something different, is their mind, like there's some people is there's a saying to, like, oh, we just waiting long time. Of course, it's free, but in Bangladesh as well, like if you go for hospital and you paying there, but still you have to wait, right? Still you have to be wait. But here is a free treatment and still you waiting. So why the for complaint, right? Anyways, it's their mind, their problem. It's not a cup of tea of me. So anyways, so obviously I'm not drinking the tea. I drink the coffee. Anyway, so I just saying I'm very proud of the United Kingdom for everything, because if I compare to like where I born and where I live, so obviously it's for me. It's not maybe for everyone, because I was born in like grow up country, it's a manpower country. I was neglected by those people who everyone knows that. And here I get the help, everyone help. They have the humanity first in the London people, English people. They do everything. Like example, I'm in a hospital now and they're just like asking me, oh, you okay? So but in our own people, like as our children or our parents, or is, you know, they ever don't care. Like I'm the example, like I bring someone in this world, I give it the breath, I help, I put myself in risks to bring them in this world, but they kick me out. They cause me so many problems, and until today, and I'm in the hospital today because of them, because so much is stress and so many, you know, anxiety. However, still I wish best for them. I just simply can't do anything because I don't want it. As a normally who people I don't like it and who cause a problem for me, I just simply stay away from them. I'm not like the, you know, I just sometimes I advise some people who is like
my favorite and who like is I love. So I just sometimes, I just give it to them, sometime advice or something, or I look after them. But who I don't love or who don't like me, and I just give it to their space, and I don't like to be disturbed to them anymore. So that is what I mean to say, like, as a people was in Bangladesh. So if anyone gets sick, so how the difference you see it? So like in Bangladesh, is anyone sick, they have to depend on their children, husband, wife, brother, sister, any of the family member or anyone. They're just like, helpless. Especially for when people get older in Bangladesh, they are helpless. But in the United Kingdom, it's not. As much as you're getting older, you will be more priority in this country. You will be get the help. So older, so this lady was like saying to bad thing about me, says I'm getting older, but I'm getting the priority. I just thinking, oh, I'm getting priority because it's younger people is from the younger people, older people get a priority in the United Kingdom. So yes, if you're in the United Kingdom in London, if you get the sick, you don't need to do anything. Ambulance come in and they take treatment and everything. And even if you die, they will take the cemetery and everything. So in my bag, always I have everything. Which cemetery they will take it or no. So they'll do it. Yeah. So we don't need in the United Kingdom for our son, our daughter, our husband, our boyfriend, our mother, brother, sister, whoever. Okay. So I'm so grateful to the Allah subhanahu wa ta'ala that is for everything, honestly. So আমাদের বাংলা একটা কথা বলে না যে জন্ম তোমার জেনাতন কর্ম তোমার ফল হয়। সো আমার কর্মই হয়তো আমাকে আজকে লন্ডনে নিয়ে এসেছে এবং আমি এখানে হয়তো এত সুবিধা পাচ্ছি এবং আমাকে যারা অসুবিধায় ফেলতে চেয়েছে, কিন্তু এখানের মানুষদের মানবতা বেশি। সো তাদের মানবতার কারণে আমি হয়তো এখানে অনেক সুবিধা পাচ্ছি, আমি বেঁচে আছি। কিন্তু এটা বাংলাদেশ হলে আমাকে কুত্তা বিড়ালের মতন মানুষ বারবিকিউ করে খেয়ে ফেলতো। সো আমি স্টিল হ্যাপি এবং আমি চাই যে আমি হাসতে হাসতে মরে যাই। সো আই এম ইন দ্য হসপিটাল এনিওয়েজ। সো আমি চাই যে আমি হাসতে হাসতে মরে যাই। সো আমার কোনো দুঃখ নেই। হ্যাঁ, কিছু কষ্ট তো আমার অবশ্যই আছে। সো এটা সবাই জানে। সো যাদেরকে আমি নিঃশ্বাস দিয়েছি, দুনিয়াতে এনেছি, যাদের জন্য আমি জীবনটা আমার জীবনটা আমি বাজি রেখেছি, আমি মরে গিয়েও তাদের জীবনটা চেয়েছি, তারা আমাকে হসপিটাল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, দেখেন। সো স্টিল ওকে, স্টিল আই হ্যাভ দ্য বেস্ট উইশেস ফর দ্যাম। সো সেটাই বলছি যে বলে না যে জন্ম তোমার যেমন তেমন কর্মই তোমার ফল। সো আমাদের আমি এমন ভালো কোনো কর্ম করেছি যার কারণে আমি ইংল্যান্ডে আছি, আমি ইউনাইটেড কিংডমে আছি, লন্ডনে আছি। বিকজ এখানে চিকিৎসা ফ্রি, এখানে এডুকেশন ফ্রি, এখানে মানুষের মানবতা আছে, এখানে মানুষ ইভেন বাঙালির মতো এখানে তফাৎ। বাঙালিরা বাংলাদেশে একরকম বাঙালি, আর লন্ডনের বাঙালিরা ডিফারেন্ট। ওরা অনেক অনেক ডিসিপ্লিন, ওরা অনেক হেল্পফুল, ওরা অনেক ভালোবাসে মানুষকে। সো আপনারা অনেকে দেখেছেন আমি হোয়াইট চ্যাপেল গেলে আমি খাওয়া দাওয়া সব আমি ফ্রি, কারণ আমি বাঙালি, এটা আমি খাবো। সো ওরাও বলছে খাও খাও খাও, কোনো সমস্যা নেই। সো সেটা অন্য জিনিস। সো আমি এখানে এই যে চিকিৎসা পাচ্ছি, বাংলাদেশে হলে আমাদের যে একটা বাবা মা ভাই বোন কারো না কারো উপরে নির্ভর হতে হয় হসপিটালে আনার জন্য, বাট এখানে তা হয় না। এখানে আপনি ফোন করবেন, ওরা আসবে, ওরা নিয়ে যাবে, ওরা সব করবে, ওরা মরে গেলেও কবরস্থানও পৌঁছে দিবে। আমার ব্যাগে আমাকে কোন কবরে দিবে, কোন কবরস্থানে দিবে সেটাও লেখা আছে। এখানে কেউ কারো উপরে নির্ভর করতে হয় না, সরকারই যথেষ্ট, ফোনটাই যথেষ্ট। সো এখন আপনারা বলতে পারেন যে ও তুমি যদি না জানো মরে যাও, আহা সেটা তো আলাদা ব্যাপার। এখন আমি যদি মরে যাই তাহলে তো পাশে কেউ জানাই দিলে সেটাও হবে। তবে আমি এটাই বলি যে সব ছেলে মেয়েরা বাবা মাকে বেঁচে থাকতে সম্মান করে না, লুক আফটার করে না, তাদের কোনো ধরনের অধিকার নেই যে মরে যাওয়ার পরে ভণ্ডামি করে কান্না করার জন্য মৃত্যুদেহর পাশে থাকা, তাই না ভাই বোনেরা? সো আমিও চাই যে আমি যাদেরকে দুনিয়া দেখাইছি তারা যেন আমার মৃত্যু দেহর ত্রিসীমানায় না থাকে। তারা 40 দিন যেন আমার
সীমানায় না আসে, আমার ছায়া যেখানে যেখানে আমি হাঁটছি, যেখানে যেখানে গেছি না আসে। 40 দিন পরে এসে যা কিছু আছে সব নিয়ে যাক, কোনো সমস্যা নেই। আমার এই মোবাইলটা নিয়ে যাক, আমার কাপড়টা নিয়ে যাক, ওরা তো লোভী মানুষ, আমি দিয়ে দিছি সব, আমি পুরো জীবনেই দিলাম, তাই না? সো একটা মা ক্ষমতা থাকে যে সে তার বাচ্চাটাকে অ্যাবর্শন করে ফেলতে পারে যদি চায়, কিন্তু একটা মা যখন অ্যাবর্শন করে না, চিন্তা করে না আমার বাচ্চাটাকে আমি দুনিয়াতে আনবো, তো আপনারা ভাই বোনেরা কল্পনা করতে পারেন যে কতটুকু বাচ্চাটার প্রতি, বাচ্চাটাকে দেখার আগে সেই মাটা তার বাচ্চার জন্য কতটুকু মানে কি বলে যে ভালোবাসায় পড়ে যায় যে সেই দুনিয়াতে আনে। তো সেই বাচ্চাদেরকে ছাড়া যদি আমাদের, সে বাচ্চা যদি আমাদের দুনিয়াতে কোনো কাজেই না লাগে, তাহলে মৃত্যুর পরে কেন আসবে? এটা তো মেক সেন্স করে না, তাই না? সো সেই জন্যই আমি সবসময় বলি, তারা যেহেতু আমাকে কিক আউট করছে এবং আমাকে দরকার নেই সেটা প্রমাণ করেছে, সো আমার মৃত্যুর পরে আমাকে ওই যে 2 ফোঁটা চোখের জল ফেলানোর জন্য আমার পাশে আসার দরকার নাই, বরং ওই 2 ফোঁটা চোখের জল 1 ফোঁটা তার বাবার জন্য এবং সৎ মার জন্য ফেললে ওদের হয়তো মনে একটু সান্ত্বনা পাবে, ওদের যে মানে কষ্ট ধাও ধাও করে চলছে ওখানে হয়তো একটু পানি পড়বে। আমার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমার এখানে অনেকেই আছে, আমার জন্য এখানে অনেকেই আছে, আমার বন্ধু বান্ধব, আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার মা অবশ্যই এই মুহূর্তে হলিডে, বাট আমার সাথে ফোনে আছে। তারপরে হচ্ছে যে আমার মেয়েও হলিডে গেছে। সো যাদেরকে দুনিয়া দেখাইছি সেই মেয়ে না, যাদেরকে দুনিয়া দেখাই নাই তারাই হচ্ছে আমার আপন। যাদের জন্য আমি কখনো কিছু করি নাই তারাই আমার বিপদে আপদে আসে, যাদের জন্য আমি সব কিছু করেছি। সো যাই হোক, এটা বলে আর কোনো লাভ নাই। সো নিশ্চয় যতদিন থাকে ততদিন তো বলবোই। সো আমি মনে হয় আর একটু ওয়েট করতেছি। সো আমার অলমোস্ট ডাক্তারটা দেখাইয়ে শেষ হয়ে যাবে, সব কতক্ষণ আগে সব টেস্ট করলো, নিল, দেখালো, এখন পাখিটা একটু পরে শেষ হয়ে যাবে। সো আমি এখন রেখে দিচ্ছি, দেখা যাক কি করা যায়। ভালো থাকেন সবাই যে যেখানে আছেন, যদি এটা শেষ দেখা হয় দোয়া করবেন, আর যদি না হয় তো আমি আবার আসতেছি, আবার আসবো, আবার ভিডিওতে আসবো, লাইভে আসবো। সো এটা লাইভ করার কারণটা হচ্ছে যে ডেটটা থাকবে, তারিখটা থাকবে, সেটাই হচ্ছে কারণ, যে হসপিটালে ছিলাম, এটাই হচ্ছে কথা। সো হ্যাঁ